பிதாகுமாரன் பரிசுத்த ஆவிக்கு மகிமை உண்டாவதாக. நாம் யாவரும் எழுந்து கடவுளை தொழுவோம். நாம் நிஜமாக ஆராதனைகளை கேட்கும். தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாம், இதிலே களி கூர்ந்து மகிழ கடவோம். பூமியின் குடிகளே, எல்லாரும் கர்த்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள். மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோடு அவர் சன்னதி முன் வாருங்கள். நாம் யாவரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நாம் வறுமையாய் வந்து நின்று கொண்டிருப்பதல்ல, எல்லாரும் மனப்பூர்வமாக முழு பலத்தோடு நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த இடத்திலே ஜெபித்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த சபை இன்றைக்கு ஒரு பெரிய மரமாக அநேக விழுதுகளாக கனி கொடுக்கின்ற குடும்பங்களாக ஆண்டவர் நிலத்திலே உயர்த்தினீரை. அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இதற்கு முன்பாக நிலத்தில் ஊழியம் செய்த ஒவ்வொரு ஊழியர்கள் அநேக ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்து கட்டுமான பணிகளை உங்களுடைய பிள்ளைகளை பலத்தோடு செய்வதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்தீர். அதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் சுகபத்திரத்தோடு பாதுகாத்தி, அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். எத்தனையோ தளர்வுகள், எத்தனையோ சோதனைகள், எத்தனையோ விபத்துகள், எத்தனையோ கண்ணீர்கள் கடந்து வந்த தருணங்களிலும் என் தேவன் தேற்றி என் தேவனின் சபையிலே நிலைப்பட வைத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, தேவன் கொடுத்த இந்த ஆராதனை ஸ்தலம், தேவன் கொடுத்த இந்த சபை, இதிலே நாம் ஆராதனை செய்யாதவர்களாக இருக்கக்கூடாது. கொஞ்ச காலம் இந்த பூமியிலே வாழ்கிற நாம் ஆண்டவருக்காக நாம் நிலைப்பட வேண்டும். நமக்கு நடப்பதற்கு முடியாமல் பலவீனப்படுகிற தருணம், ஐயோ என் ஆலயமே, ஐயோ என் சபையே என்று அழைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடாது. ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்த பலத்தை நாங்கள் முழு இருதயத்தோடு ஆண்டவரை ஆராதனை செய்ய ஆண்டவரே எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளும். அதற்காக நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த சபையின் பெயர்களாக
இந்த சபையாகிய மரத்தின் கிளைகளாக காணப்படுகிற ஒவ்வொரு இல்லத்தையும் ஆண்டவர் நல்ல உணவை தந்து, நல்ல உணவைகளை தந்து, நல்ல ஆசீர்வாதங்களை தந்து, நல்ல அனுகிரகத்தை தந்து ஆண்டவர் வழி நடத்தி வருகிற வழியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, சிறு குழந்தைகள், வாலிப பிள்ளைகள், எங்களுடைய சந்ததிகள் இந்த மரத்திலிருந்து விழுகிற நல்ல விதைகள் ஆகிய அவர்களை வளர்ந்து கனி கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த ஆலயத்திலே 41வது சபை நாள் விழாவிலே ஆண்டவரை பெற்றவர்களாகிய நாங்கள் ஆண்டவருக்கு முன்பாக பணிந்து கேட்கிறோம். எங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆலயத்திலே வளரட்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரம். தகப்பனே, ஒருபோது நாங்கள் பாவ வாழ்க்கையில் கடந்து செல்லாமல், ஒருபோது நாங்கள் தவறான சிந்தனைக்கு கடந்து செல்லாமல், ஒருபோது நாங்கள் உலக இன்பத்தை தேடி நாங்கள் செல்லாமல், நாங்கள் எங்களுடைய பாவத்தை விட்டு பரிசுத்தத்தோடு வாழ ஒரு நிழலை போல எங்களுடைய தகப்பன் எங்களை பாதுகாக்கிறீர். அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லி, தகப்பனே, உமக்கு முன்பாக பலத்துக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்தேன். இனிமேல் உடைய குமாரன் என்று சொல்லுவது நான் பாத்திரன் அல்ல. ஆண்டவரே, என்னை மன்னியும். நீதிமானுக்கு அநேக துன்பம் வரும். நீ ஆண்டவரை மறுபடியும் தேடுகிற பொழுது, நீ ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நீ வந்து முழங்கால் படியிருக்கிற பொழுது, அவர் எல்லாவற்றையும் பாதுகாக்கிறவராக, உன்னை பிரகாசிப்பிக்கிறவராக, அழகுபடுத்துகிறவராக ஆவியானவர் தகுதிப்படுத்துகிறார். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். பாவம் இல்லாத வாழ்க்கை, பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கை, நம்பிக்கையுள்ள வாழ்க்கை, நன்மையுள்ள வாழ்க்கை நாங்கள் வாழ கிருபை தாரும். தகப்பனே, எனக்காக உங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டார். கல்வாரி சிலுவையில் வேதனைப்படுத்தப்பட்டார். கல்வாரி சிலுவையில் இரத்தத்தால் சிந்தப்பட்ட தருணத்தில் அவருடைய காக்கும்படியாக, அவர் நம்மை கழுவுகிறபடியாக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். அருமையான சபையே, ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்து கொண்டே போய்கொண்டே இருக்கிறது. நம்முடைய வயது குறைந்து கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிறது. நாளை நாளை என்று நாம் நினைக்காமல் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே இன்றைக்கு ஒப்புரவாகி வருகிற சபையினாலே நான் இந்த திருச்சபையின் தோழாக ஆகிக்கூடிய வாழ்க்கையிலே வளர வேண்டும் என்று ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே பொருந்தனையோடு நாம் முழங்கால் படியிட்டு நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஆண்டவருடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போமா? எல்லாம் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட ஜெபத்தையும் நம்முடைய பாவங்களை முழுமையாக ஆண்டவருடைய கரத்திலே ஒப்புக்கொடுப்போம். சபையில் எல்லாரும் சொல்ல வேண்டிய பொதுவான பாவ அறிக்கை ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்லுவோம். சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமுள்ள பிதாவை, தப்பி போன ஆடுகளைப் போல நாங்கள் உங்களுடைய வழிகளை விட்டு வருகை அலைந்து போனோம். எங்கள் இருதயத்தின் யோசனைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கு மிகவும் இணங்கி நடந்தோம். உமது பரிசுத்த கற்பனைகளுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தோம். செய்யத்தக்கவைகளை செய்யாமல் செய்யத்தகாதவைகளை செய்து வந்தோம்.
எங்களுக்கு சுகமே இல்லை. ஆனாலும் ஆண்டவரே, தேவரீர் எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் மனிதருக்கு அருளி செய்த பற்பல வாக்குத்தத்தங்களின்படி நிர்வாகியமுள்ள குற்றவாளிகள் ஆகிய எங்களுக்கு இறங்கும். தப்பிதங்களை அறிக்கையிடுகிற எங்கள் மேல் பொறுமையாயும் பாவத்தை நிமித்தம் துக்கப்படுகிற எங்களை சீர்படுத்தும் மிகவும் இரக்கமுள்ள பிதாவே, உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகும்படி நாங்கள் இனி தேவ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ளவர்களாய் நடந்தவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளும். ஆமென். கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் ஏறெடுப்போம். பரமண்டலத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. அன்றைய எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இட்டுதான், எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையின்றி எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையவைகளே. ஆமென். வாசிக்க வேண்டிய சுவிசேஷம் மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் அதிகாரம் 13 முதல் 15 வசனங்கள் முடிய. மத்தேயு 19 13 முதல் 15 வசனங்கள் முடிய வாசிக்க கேட்போம். அப்பொழுது சிறு பிள்ளைகளின் மேல் அவர் கையை வைத்து ஜெபம் பண்ணும்படிக்கு அவர்களை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். கொண்டு வந்தவர்களை சீஷர்கள் அதட்டினார்கள். இயேசுவோ, சிறு பிள்ளைகள் இடத்தில் வருவதற்கு இடம் கொடுங்கள், அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள், பரலோக ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுக்குரியது என்று சொல்லி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து பின்பு அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு போனார் என்பதே. நாம் இந்த வருட அப்போஸ்தலர் விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்வோம். வானத்தையும் பூமியை படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன். அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன். அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னி வலயத்தில் தூக்கப்பட்டு பிறந்தார். பொது பிலாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறைந்து மரித்து அடக்கப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார். மரித்திருந்து எழுந்தருளினார். பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வைத்திருக்கிறார். அவருக்கு உயிர்ந்தவரையும் மரித்தவரையும் நியாயத்திற்கு வருவார். பரிசுத்த ஆவியை விசுவாசிக்கிறேன். பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்தையும் பரிசுத்தமான ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர விருத்திகளும் நித்திய ஜீவனை விசுவாசிக்கிறேன். ஆமென். நாம் இந்தவாறு சற்று நேரம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். எல்லாரும் ஜெபசத்தையோடு இந்த நாளில் ஆண்டவரை துதிக்கப் போகிறோம். நல்ல தகப்பனே, ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்தை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு இந்த நாளை ஆண்டவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த ஆராதனை வேளையிலே எங்களை பலப்படுத்தும்படியாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நன்மைகளை தருகிறவராக ஆண்டவரை துதிக்கின்ற ஒவ்வொரு துணியிலும் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிற ஒவ்வொரு தருணத்திலும் ஆண்டவரை போற்றுகிற ஒவ்வொரு நிமிடங்களிலும் என் தேவன் எங்களோடு இறங்குவீராக. உங்களுக்கு சமாதானத்தை தருகிறேன் என்று சொன்ன தெய்வம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய கிருபையை தருகிறேன் என்று வாக்குத்தத்தம் செய்தவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம். தகவனே, கேடகமாக அரணாக பாதுகாத்தீர்.
உள்ள கைகளை மறைத்து எங்களை பாதுகாத்தீர். கண் பார்வையிலே எங்களை வழிநடத்துகிறீர். கரடு முரடான பாதையை காட்டில் நல்ல பாதையிலே எங்களை வழிநடத்துகிறீர். ஆண்டவரை மேன்மைப்படுத்துகின்ற தருணம், ஆண்டவரை துதிக்கின்ற தருணம், என்னுடைய உடம்பில் இருக்கின்ற பலவீனங்கள் மாறுபடியாக என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நன்மைகளை தந்து நம்பிக்கைகளை தந்து எங்களை எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாக ஆண்டவரே ஆலயத்திலே ஒருமித்து கூடி ஐக்கியத்திலே நாங்கள் வளரத்தக்கதாக ஆண்டவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்த எல்லா நம்பிக்கைகளையும் நன்மைகளையும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரத்தோடு ஏறெடுக்கின்ற தருணம், ஆண்டவர் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுவீராக. எங்களுடைய குடும்பத்தின் தேவைகளை சந்தித்து எங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து எங்களுடைய குடும்பத்தை கலங்கரை விளக்கை போல பிரகாசிக்க செய்த மெய்யான தேவனே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம், உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. குடும்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்ன தேவன் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் தேவைகளை சந்தித்து அனுகிரகத்தோடு வழி நடத்துவீராக. பலவீனத்தோடு இருக்கிறவர்களின் நாடி நரம்புகள் முழுவதும் உங்களுடைய இரத்தத்தினால் கழுகி சுத்திகரியும். நல்ல ஐக்கியத்தை தாரும், நல்ல அன்பை தாரும். ஆண்டவருடைய பாதத்திலே பணியக்கூடிய கிருபைகளை தாரும். ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா? அன்பு கூறுவேன், அன்பு கூறுவேன் என்ற பாடலை எல்லாரும் கரங்களை தட்டி நாம் பாடுவோம். அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன், இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவேன், இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன், இன்னும் ஆர்வமாய் என் முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை. Yeah.
உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை ஆராதனை உம்மை ஆராதனை 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 உம்மை ஆராதனை ஆராதனை. எல்லாரும் ஏகோவா ஏகோவா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. ஏகோவா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை. இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரை மேன்மைப்படுத்துபவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தகுதிப்படுத்துவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த 41வது சபை நாள் விழாவிலே தேவனுடைய நாமத்தை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு எங்களை ஒவ்வொருவரையும் பிரகாசத்தோடு நிலத்தில் அழைத்து வந்ததற்காக நன்றி. உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் காத்திருந்து ஜெபிக்கின்ற வேளை இந்த இடத்திலே கனி கிடைக்கும் என்று விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரை துதிக்கின்ற தருணம் என் ஆண்டவர் எங்களோடு இடைவிடுவீராக. எத்தனையோ மூதாதையர்கள், எத்தனையோ போதகர்கள் நிலத்திலே ஜெபித்து உழைத்த தருணங்களை நாங்கள் நினைவு கூர்ந்து, எங்களுடைய பெற்றோர்கள் எத்தனையோ பேர் நிலத்திலே ஜெபித்தார்கள், எத்தனையோ பேர்கள் நிலத்தில் ஜெபித்தவர்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு பரலோகத்தில் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இருக்கின்ற தருணம் நாங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இந்த சபையிலே ஒரு முத்திரை மோதிரமாக, இந்த சபையிலே ஒரு எழுப்புதலை பெற்றவர்களாக, இந்த சபையிலே ஒரு ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாக ஆண்டவருக்கு பயந்து நான் கனி கொடுக்க வேண்டும், நான் கனி கொடுக்க வேண்டும். என்னுடைய பிள்ளைகள் கனி கொடுப்பார்கள், சந்ததி சந்ததியாக ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்ற விசுவாசம். அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் கட்டி எழுப்பும். ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் எத்தனையோ பிரச்சனைகள், எத்தனையோ பாரங்கள், எத்தனையோ வேதனைகள், எத்தனையோ கண்ணீர்கள், அவற்றிலிருந்து ஆண்டவர் விடுதலை தரும்படியாக, அவற்றிலிருந்து ஆண்டவர் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை தரும்படியாக, ஒரு மாற்றத்தை தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடு அறுப்பார். ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து ஜெபிக்கிற பொழுது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறபடியினால் மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் பண்டிகள் காணப்படுகிறது போல ஒவ்வொரு இல்லத்திற்குள்ளாக நாங்கள் நடந்து செல்லுகிற பொழுது பண்டிகளை ஏறி எங்களுடைய இல்லத்திற்குள்ளாக நாங்கள் செல்லுகிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைகளை படிப்படியாக எங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ளத்தக்கதான கிருபைகளை தாரும். உயிருள்ள தேவ சமூகத்திலே நாம் ஜெபிக்கிற பொழுது ஆண்டவர் நம்மை கழுவுகிறவராக இருக்கிறார்.
ஒவ்வொரு சிறு குழந்தைகள் என்னுடைய பிள்ளைக்கு 1 வயது 2 வயது தானே ஆகிறது என்று அல்ல, உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆலயத்தில் வளர்க்கத்தக்கதாக ஒழுக்கங்களோடு ஜபத்தோடு வசனங்களோடு பிள்ளைகள் வளர 10-15 ஆண்டுகள் கழித்து இந்த ஆலயத்தில் ஒரு கனி கொடுக்கின்ற ஒரு பிள்ளையாக, ஒரு சண்டே கிளாஸை இயக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளைகளாக, ஒவ்வொரு சங்கத்தின் பொறுப்பாளர்களாக இந்த திருச்சபையிலே வளர ஆண்டவர் உதவி செய்யட்டும். அவர்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு வளர கிருபை தாரும். பெற்றோர்கள் சாக்கு போக்கு செல்லாதவாறு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை பிள்ளைகளை அனுப்பி வைக்க கிருபை தார். என்னுடைய பிள்ளை ஆலயத்தில் வளர வேண்டும், என்னுடைய பிள்ளை ஆலயத்தில் பலப்பட வேண்டும், என்னுடைய பிள்ளை ஆலயத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும். என் தேவன் என்னுடைய பிள்ளையை வளர செய்வார். அருமையான வாலிப சகோதர சகோதரிகள், உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் மாற்றப் போகிறார். நீ ஜெப சிந்தையோடு ஆலயத்தில் உண்மையாக ஜெபிக்கிற பொழுது உன்னுடைய படிப்பை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். உனக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பை தர போகிறார். உன்னுடைய இல்லத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். உன்னுடைய திருமண வாழ்க்கையை நீ ஆண்டவருடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து நீ ஜெபிக்கிற பொழுது ஆண்டவர் உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவார். நீ தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாம், நீ ஆண்டவருடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளும் ஜெபிக்க அன்போடு கேட்டு ஜெபிக்க. ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற நன்மை, ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை கொடுக்கிற பாதை ஆசீர்வதிக்கப்படும். அருமையான பெற்றோர்கள், ஆண்டவரை படுகிற வேதனைகளை தேவன் அறிவீர். எங்களுடைய சபையில், எங்களுடைய தேசத்திலே ஆண்டவரை அவர்கள் சாப்பிடாமல் என்னுடைய பிள்ளைக்காக, என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய படிப்பு தேவைக்காக, என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய திருமண காரியங்களுக்காக ஒரு நல்ல துணை கூட நான் வாங்கிக் கொள்ளாமல் என்னுடைய பிள்ளையை அழகுபடுத்துகிற பெற்றோர்கள், அவர்களை தகுதிப்படுத்தும், அவர்களை தகுதிப்படுத்தும். அவர்கள் செய்கிற வேலைகளை அறிவீர் ஆண்டவரே. அவர்களுக்கு கிடைக்கிற ஊதியங்களை அறிவீர். அவர்கள் தேவைகளை சந்தேக. அருமையான பெற்றோர்களை ஆசீர்வதியும். அருமையான தகப்பன்மார்கள், காலையிலே இல்லத்திலிருந்து வேலைக்கு செல்லுகின்ற தருணம் அவர்கள் என்ன வேலை செய்கிறோம் என்று தன்னுடைய மனைவியிடத்திலோ பிள்ளைகளிடத்திலே சொல்ல மாட்டார்கள். அவர்கள் படுகிற வேதனைகளை தேவன் அறிவார். அவர்களுக்காக ஜெபிக்கின்றவர்களாக மாற வேண்டும். குடும்பத்தின் தேவைகளுக்காக பிரயாசப்படுகிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும். அரசு துறைகளிலே பணியாற்றுகிற பிள்ளைகள், காவல்துறைகளிலே பணிபுரிகிறவர்கள், மருத்துவ துறைகளிலே ராணுவத்திலே பணியாற்றுகிறவர்கள், இதர பணி செய்கிற பிள்ளைகள், கம்பெனிகளில் வேலை பார்க்கிற பிள்ளைகள், ஆண்டவரை முந்திரி தொழிற்சாலைக்கு செல்லுகிற பிள்ளைகள், 100 நாள் வேலைக்கு தங்களுக்கு செல்லுகிற பிள்ளைகள், ஆண்டவரை வாகனத்தை ஓட்டுகிற பிள்ளைகள், பிசினஸ் செய்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதி. அவருடைய தேவைகளை சந்தி, அவருடைய தேவைகளை சந்தி. 30 வருடமாக பலன் கொடுக்க கிருபைதான். தகப்பனே, வெளிநாடுகளில் பணியாற்றுகிற பிள்ளைகள், ஆண்டவரே நல்ல ஊதியங்கள் கிடைக்க கிருபைதான். உழைப்பிற்கேற்ற பலனை ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக அவருடைய ஸ்பான்சருடைய கண்களை தயவு கிடைக்க கிருபைதான். வெளிநாட்டுக்கு செல்லுவதற்கு முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள், ஆண்டவர் அவர்களை தகுதிப்படுத்தும் ஏற்ற நேரத்தில் ஆண்டவர் அவர்களை அழைத்து செல்லுகிறபடியால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம். பலவீனத்தோடு காணப்படுகிறவர்கள், நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு காணப்படுகிற ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். கடந்த நாட்களிலே மருத்துவமனைகளில் இருந்த வருடங்கள், வேதனையோடு இருந்த வருடங்கள், ஆண்டவர் அவற்றிலிருந்து விடுதலை தந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவன் கைவிடுகிற தெய்வம் அல்ல. 160 வேலைக்காரனுக்கு சுகத்தை கொடுத்த தெய்வம். ஆண்டவரே, இந்த நாளில் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் சுகத்தை தருவீராக, நல்ல ஆசீர்வாதங்களை தருவீராக. கைவிடுகிற தெய்வம் அல்ல.
உலகத்தில் எந்த மருத்துவர்கள் எந்த மருத்துவமனை இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நீ பார்த்திருந்து ஜெபிக்கிற பொழுது ஒரு பெரிய விடுதலையை தருவா, பெரிய விடுதலையை தருவா. ஆண்டவருடைய இரத்தத்தினால் கண்டது. ஆண்டவரே, உடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரை தகுதிப்படுத்தது. ஆலயத்திலே கடந்து வருவது வறுமை அல்ல, ஆலயத்திலே வந்து துதிப்பது வறுமை அல்ல, ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்வது வறுமை அல்ல. ஆண்டவருக்கு ஒரு ஆத்மாவை ஆதாயம் செய்ய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின்படி அதனுடைய எல்லா கற்பனையின்படி நான் வாழ்கிற பொழுது என்னோடு படிக்கின்ற என்னோடு வேலை செய்கிற அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு சாட்சியோடு நாங்கள் வாழ கிருபைதான். நான் எதற்கு திருச்சபைக்கு செல்ல வேண்டும், நான் எதற்காக செல்ல அங்கு இன்னால் ஆக வேண்டும் என்று நினைப்பதல்ல. நீ உண்மையாக நீ கடந்து வருகிற பொழுது உன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் உயர்த்துவார். எத்தனை வசதிகள் இருந்தாலும் பொருளாதார ரீதி அதிகரித்திருந்தாலும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து நன்மையை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்றால் நான் பிரயோஜனமற்றவன், நான் வாழ்க்கிற வாழ்க்கை எனக்கு நிம்மதி இல்லை என்றால் இந்த வாழ்க்கை எனக்கு பிரயோஜனமில்லை. அருமையான சபையை, அருமையான தேசமே, ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும். இந்த இடவலை தேசத்தை ஆசீர்வதியும். 30, 40, 100 பலன் கொடுக்கத்தக்கதான கிருபைகளை தான் ஊழியர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். கிராம ஊழியர்கள், திருச்சபை ஊழியர்கள், கன்வென்ஷன் ஊழியர்கள், வாலிப ஊழியர்கள், மலைவாழ் ஊழியர்கள், இந்த இடத்தில் எல்லாம் விதைகள் விதைக்கப்படுகிறது. அந்த இடத்தில் நல்ல அறுவடை ஆண்டவர் காண செய்தவர்கள். பரிசுத்த பிதாவே, இசைக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களுக்காக, ஒவ்வொரு தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறவர்களுக்காக, பிஷப் கமிஷனர்களுக்காக ஆண்டவரை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவருடைய கிருபை கொண்டு இருக்கட்டும். ஆண்டவரே, இந்த சபையினால் விழாவில்லை ஆண்டவரை கடந்து வருகிற ஒவ்வொரு போதகர்கள் திருக்கமாக ஆண்டவர் அழைத்து வருகிற வழியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அருமையான பிள்ளைகளுடைய ஆண்டவரை சிறு குழந்தைகளுடைய நடனங்கள், ஆண்டவரை பிள்ளைகள் பல நாட்களாக முயற்சி எடுத்து சிறு வயதிலே ஆலயத்திற்கு முன்பாக ஆண்டவரை மேன்மைப்படுத்துகிற நேரம் ஆண்டவர் அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்துவார். ஆலயத்திற்காக நான் எதை செய்தாலும் நான் சுத்தம் செய்கிறேன். நான் யாரிடத்தில் சொல்ல தேவையில்லை. நான் ஆலயத்தை சுத்தம் செய்வது, ஆண்டவருடைய தலத்தை பணிவிடை செய்வது. ஆண்டவர் உன்னை உயர்த்துவார். எந்த போதகரையோ எந்த மனிதர்களை திருப்திப்படுத்துவதல்ல. நீ முழு மனதோடு நீ ஆண்டவருக்கு என்று எதை செய்தால் ஆண்டவர் உயர்த்துவார். இந்த 41 வருட காலம் இந்த இடத்திலே செய்த ஒவ்வொரு ஊழியர்கள் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதா. இந்த இடத்திலே கொடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகள், ஜெபித்த ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதி. தொடர்ந்து நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் நம்முடைய கிருபையில் கரம் கொண்டிருக்கிறது. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பரமபிதாவே. இப்பொழுது நாம் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த சத்திய வசனத்தை போதிப்பதற்காக நம்முடைய ECA கேரளா கன்னியாகுமரி டயசிஸ் சேர்மனாக, ஆவிக்குரிய தகவலாக நம்மதியில் கடந்து வந்திருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது அவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வார்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം നമ്മുടെ മധ്യേ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ECA ഇടവല്ല സഭയുടെ 41ാം സഭാ വാർഷികത്തോടനുബന്ധമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക സഭാദിന പ്രോഗ്രാമുകൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ സഭയ്ക്ക് നല്ല നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന ഈ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ, സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ള റവറൻഡ് ആൻസിൽ ജബർ അച്ഛൻ, ECA കളിക്കേറുള്ള ഏരിയയിൽ വിവിധ
വിവിധ സഭകളിൽ സ്തുത്യർഹമായുള്ള സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന വൈദികരുടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന റവറൻഡ് ഷാജി സ്റ്റീഫൻ, റവറൻഡ് ജോൺ വെസ്ലി, പാസ്റ്റർ വിപിൻ ദാസ്, സഭ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, ഗായക സംഘത്തിലെ പ്രിയ സഹോദരിമാര്, അമ്മമാര്, വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്ന സംഘാടനത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രിയ മക്കളോ, സഭാദിന കൺവെൻഷൻ യോഗങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സഭാദിന ആരാധനയുടെയും ക്രമീകരണങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും സഹകരണം കൊണ്ടും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ ദൈവമക്കളെയും വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദേശത്തിൽ മൈക്രോഫോണിലൂടെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ ദേശനിവാസികളെയും വീണ്ടും വരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരവസരം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവാലയത്തിൽ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് സഭാദിന ശുശ്രൂഷയിൽ എനിക്കിവിടെ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധ്യമാക്കിയ ദൈവത്തിന് സ്തുതി അർപ്പിക്കുകയും എന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിച്ച വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്നേഹവാക്കുകളോ നൽകി സ്വാഗതം പറയുകയും ഊഷ്മളമായി വരവേൽക്കുകയും ചെയ്ത സഹോദര തുല്യമായി ഞാനും സ്നേഹിക്കുന്ന ആൻസിൽ ജവാൻ അച്ഛനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ സേവനം ഈ ആലയത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് മുഖാന്തരമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അച്ഛനെ കുടുംബമായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയദാസി, കുഞ്ഞുമക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ ഡയോസിസിൽ വളരെ മുതൽക്കൂട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാസ്റ്റേഴ്സ് അച്ഛന്മാർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മലയാളം ഞാൻ തമിഴിൽ പ്രസംഗിച്ചാൽ എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടില്ല. I can understand Tamil. Okay, അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാക്കും every words I can understand. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ തമിഴിൽ പ്രസംഗിച്ചാൽ തമിഴും അല്ല മലയാളവും അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മലയാളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഈവൻ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കുടുംബം ഉണ്ട്, കാട്ടാക്കട സ്വദേശിയായ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ സഭാദിനത്തിന് വന്നപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു സഹോദരി വിവാഹത്തിലൂടെ ഈ സഭയുടെ അംഗമായി മാറി. അങ്ങനെ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മോഡൽ പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പക്ഷേ എഴുതുവാനോ വായിക്കുവാനോ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് എന്നെ പോലെ നികൾക്കും മലയാളത്തിലെ. എനിക്ക് തമിഴ് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല, പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. അതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പലവിധമായ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനങ്ങളും നമ്മളെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ്, 2 ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു, മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ചില നാളുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ മഴ മതി, അല്പസമയത്തേക്ക് മതിയെന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ അച്ഛനെ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ അച്ഛന്റെ പള്ളിയിൽ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതിന് എന്റെ സഭയിലെ അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്റർ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണോ മഴ വേണ്ടെന്ന് പറയാനാണോ അതിലൊരു ലോജിക് ഉണ്ട്. നമ്മള് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച നാം തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഴ തോർന്നു തരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ സർവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷേ അനുകൂലമല്ല എന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ തോന്നിയാൽ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഈ ദേശത്തെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജനതയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ സഭാദിനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ, വിവിധം ഒരു മനോഹരമായ ആരാധനയിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ ആരാധനയെ ഇടയിലുള്ളിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. എനിക്കിന്ന് ആരംഭം മുതലേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന്
വളരെയേറെ ആഗ്രഹിച്ചവനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മഹായിടവകയുടെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ 2-3 സഭകളിലേക്ക് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഇന്ന് പാലിയോട് ഏരിയയിൽപ്പെട്ട മണലുള്ള സഭയിൽ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. പരിസരത്ത് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് വളരെ മനോഹരമായ ആരാധന അതെ ശ്രമിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ദേശത്തിന് വലിയൊരു ഉണർവ് ഇവിടുത്തെ സഭാദിനത്തിലൂടെ സർവശക്തനായ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പോകുന്നവരെയും ദൈവം ബലപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വളരെ മനോഹരമായി ഇവിടുത്തെ സഭയുടെ ആരംഭകാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഷെഡിന്റെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ ആരാധന ആരംഭിച്ചത് സ്നേഹമുള്ള ഡീക്കനസ് വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാനിടയായി തീർന്നുവല്ലോ. കഴിഞ്ഞ 41 സംവത്സരങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ചെറിയൊരു ആരംഭമായിരുന്നു ഈ ആലയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക്. ഇന്ന് ദൈവ മനോഹരമായ ഈ ദേശത്തിന് അനുഗ്രഹമായ നിലയിൽ ഈ സഭയെ ദൈവം വളർത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദേശവാസികളെയും അപ്രകാരം തന്നെ ദൈവം പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകള്. അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 50ഓളം വയസ്സെങ്കിലും പ്രായമുള്ളവരോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ 41 വർഷത്തിന് മുൻപേ അവരുടെ കുഞ്ഞിനാണ് ഈ ദേശത്തിലുള്ള വഴി, വൈദ്യുതി ഇല്ലായ്മ, അതുപോലെ ഒരു വാട്ടർ കണക്ഷൻ പോലും ഇല്ലാത്ത വളരെയേറെ പരിമിതികൾ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഈ ദേശം. എന്നാൽ എവിടെയൊക്കെ ഒരു ദൈവാരാധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ ദൈവം ആ ദേശത്തിന് വലിയൊരു വികസനം, വളർച്ച നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ ജന്മനാട് ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ്, കാട്ടാക്കടയ്ക്ക് സമീപം. അത് വഴി മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഇടമാണ്. ഇന്ന് മനോഹരമായ വലിയൊരു റോഡ് അതിന്റെ മുൻപേ പോകുന്നവരെ കാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ ഒരു ആരാധന ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ആ ദേശത്തിലും വലിയൊരു വളർച്ച കൈവരിക്കുവാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊന്നും മാത്രമല്ല ഏത് ഭാഗത്തിലായിരുന്നാലും എവിടെ ദൈവമക്കൾ കൂടി വന്നിരുന്നു ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നുവോ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും. ആ മക്കളെ അതോ വിശ്വാസികളെ കൂടി വരുന്നവരെ ദേശത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദേശത്തിന് ആവശ്യമായ ഭൗതികമായ ഉയർച്ചകളും വളർച്ചകളും വികസനങ്ങളും അതാത് കാലത്തിൽ നൽകി ദൈവം മാനിക്കുന്നവർ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർവശക്തനായ ദൈവം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുതിരുവാൻ മുന്നേറുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ഒരുപക്ഷേ അക്ഷരാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടായിരുന്നവരല്ല. ബസിന്റെ ബോർഡ് തന്നെ വായിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കും, മക്കളെ ഇത് ഇന്നടത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സാണോ എന്ന്. അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടുത്തെ അപ്പച്ചന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയും. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കള്, പേരക്കുട്ടികള്, കുഞ്ഞുമക്കള് അവരെ ദൈവം ജ്ഞാനത്താൽ നിറച്ച് വിദ്യാസമ്പന്നരാക്കി. അതേ ഹൈസ്കൂൾ ലെവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി തലം മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകള് എന്തിന് ദൈവം വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിൽ ദൈവം നമ്മുടെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അഭിവന്യ ഫാദർ തിരുമേനിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വലിയ ദർശനം ഡോക്ടർ എം.എസ്. തിരുമേനി നമുക്കെല്ലാം ഒരു പിതാവിന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വന്യപിതാവിനായ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നെ ഈ നിലയിൽ നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കിയത് അഭിവന്യ പിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും അതേ വലിയൊരു എൻകറേജ്മെന്റ്. സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരവധിയായുള്ള നിയമ പോരാട്ടങ്ങളുടെ മധ്യേ കൂടി ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിയമത്തിന്റെ വശങ്ങളൊന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 2010 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് അറിവൊന്നും അതിനെ കുറിച്ചില്ല. എന്നാൽ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അഭിവന്യ പിതാവിനോട് ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കും. തിരുമേനി പറയും, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്റെ അനുഗ്രഹം
നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. എന്റെ അതേ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട്. ഈ തിന്മയ്ക്കെതിരായി പോരാടുക, ദൈവം ശക്തീകരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം തമിഴിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുമായി പിതാവിന്റെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും എന്നെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിപ്പാൻ, ക്രിസ്തുവിൽ ശക്തി പ്രാപിപ്പാൻ, നാളിതുവരെ നിലനിൽക്കുവാൻ ദൈവം സാധ്യമാക്കി. അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായി ബിഷപ്പ് പ്രസിഡന്റായി നമുക്കെല്ലാം നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി വരുന്ന മോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജെ ഡേവിഡ് ഒണീസിമോ തിരുവേനിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. തിരുവേനിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ആലോചനകളും നമ്മുടെ മഹായിടവകയെ നേരായ ദിശയിലേക്ക്, അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നാൾതോറും നയിക്കുവാൻ ശക്തിമത്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ചെന്നൈ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ കതിരളി മാണിക്യം തിരുവേനിയും വളരെയധികം അനുമായി നമ്മുടെ മഹായിടവകയെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്തു. ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രഷററായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ അതേ കൈത്താർന്ന് നമ്മുടെ സഭകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ലൊരു പ്രചോദനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാ സഭകൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ മഹായിടവക സമൂഹത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമാറ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി ഫലപ്രദമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ സെന്ററി വിഷൻ അഥവാ 102 ദർശനം 1 ലക്ഷം സഭകൾ എന്നുള്ളതാണ് അഭിവന്യ ഫാദർ തിരുമേനിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ദർശനം. ആ ദർശനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് നാം പ്രയാണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ പ്രാർത്ഥനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് IMM-നോടുള്ള അതേ സപ്പോർട്ട്, നമ്മുടെ മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള കരുതൽ, നമ്മുടെ സഭകളുടെ വളർച്ചയിൽ അതേ മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് അല്പസമയം ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ സദൃശവാക്യങ്ങൾ 22:6 ഒരാൾക്ക് വായിക്കാം. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 22:6. പ്രോഗ്രസ് സദൃശവാക്യം. ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക, വൃദ്ധനായാലും അവനത് വിട്ടുമാറുകയില്ല. ഒരു നിമിഷം ശിരസ് നമിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. വചനത്തിന്റെ ദാതാവായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥപിതാവേ, ഈ പകൽക്കാലം അങ്ങയുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമേ. ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അങ്ങയുടെ മക്കളെ നിറയ്ക്കണം. രോഗത്താലും ഭാരത്താലും അതേ മനസ്സ് തകർന്നവരായി, ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവരായി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ ശക്തിയായി നിറയ്ക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ കർത്തദാസനെ കുടുംബമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം. ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാസ്റ്റേഴ്സിനെയും ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ഇടവകകളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ അവസാനിക്കുന്നു. ഇടവല്ല തിരുസഭയ്ക്കായി സ്തോത്രം. എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും കുടുംബമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വീഴ്ചയാൽ ഭാരപ്പെട്ട് ചികിത്സാർത്ഥം ആശുപത്രിയിലായിരിക്കുന്ന ഷൈജുനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അസ്ഥികളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപപ്രിയ മകനെ പൂർണ്ണ ബലത്തിൽ കാക്കണമേ. കുടുംബമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗായക സംഘത്തെയും എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും അപ്പന്റെ പരിശുദ്ധ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ദേശത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാലാവസ്ഥയുടെ കെടുതികളോ പകർച്ചവ്യാധികളോ ദേശത്തിൽ വരാതെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെ കാവൽ ഈ ദേശത്തിൽ തന്നെ നൽകണമേ. വലിയൊരു ആത്മാവിന്റെ ഉണർവ് ചൈതന്യം ഈ സഭയിലൂടെ ദേശത്തിലെ സകലരും അനുഭവിപ്പാൻ സ്വർഗ്ഗം കൃപ ചെയ്യണമേ. എല്ലാ മഹത്വവും അംഗീകരിക്കുന്നു. മുഖാന്തരം യാചിക്കുന്നു. കേൾക്കണം പരിശുദ്ധ പിതാവേ. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഇന്ന് നമ്മുടെ മഹായിടവക തലത്തിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഫെലോഷിപ്പ് വീക്കിന്റെ സമാപന ദിവസമാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്കാണ് അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന അച്ഛനിലൂടെ അറിയുവാനിടയായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലന്മാരുണ്ടാകുന്ന ബന്ധത്തിൽ
കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ആഴ്ച അതിൻ്റെതായ സന്ദേശം കേൾക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അത്രേ. ഇവിടെ നാം കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇന്ന് ഈ തലമുറയിൽ വളരെയേറെ മാതാപിതാക്കള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് തങ്ങളുടെ മക്കളെ നേരായ വഴികളിൽ അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതത്രേ. വളരെ ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം, നമ്മുടെ രാജ്യം എങ്ങും നാം കേൾക്കുന്ന വാർത്തകള്. കുട്ടികൾ മുതലേ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറെ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. എങ്ങനെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളോ എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ മാതാപിതാക്കളെ അവർ പറയുന്ന കാശ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തുകയും എന്തിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. ശൈശവ ദിശയിലെ അവരെ ലഹരിക്ക് അടിമയാക്കുന്ന ലഹരി മാഫിയ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും സ്കൂള് കോളേജ് പണ്ടൊക്കെ മുതിർന്ന കോളേജ് ലെവലിൽ പഠിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുള്ളൂ. എന്തിന് LP സ്കൂളുകളുടെ പരിസരത്ത് വരെയും ലഹരി മാഫിയ വലയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പരത്തിന്റെ കണ്ണുമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് സമയത്തിനെത്താതെ ഒരു നിമിഷം വൈകിയാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ടെൻഷനാണ്. എന്താണ് എന്റെ മകൻ കൃത്യമായി എത്താത്തത്, എന്താണ് എന്റെ മകൾ കൃത്യമായിട്ട് എത്താത്തത്? ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കലാഹസ്തങ്ങൾ, പൈശാചികമായ മൃഗീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അനേകർ ആസൂത്രിതമായി തലമുറയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ചതി കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവൻ അഭ്യസിപ്പിക്കണമെന്നാൽ അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല എന്നാണ് സദൃശവാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചത്. ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി അവനെ അഭ്യസിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അവനത് നടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അഭ്യസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പേരൻസ് തയ്യാറാണ്. മാതാപിതാക്കളോ അമ്മയപ്പന്മാരോ അവരുടെ മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കടമകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചാൽ അവരുടെ ഭാവി ആസുരമാകും. പ്രിയദൈവമക്കളെ, വഴിതെറ്റി പോകയില്ല, വൃദ്ധനായാലും മാറുകയില്ല. ഞാൻ BTH ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഏഷ്യ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സെമിനാരി ബാംഗ്ലൂരിലാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല ക്യാമ്പസിൽ. നമ്മളൊക്കെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സെമിനാരിൽ പോയത്. പക്ഷെ അവിടെ കണ്ടൊരു കാഴ്ച, അവിടെ മാസ്റ്റർ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നാലും ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന തിയോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നാലും ഒരു ഡെയിലി ചാർട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സമയത്തും ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് സമയത്തും ഈവനിങ് ഫുഡിന്റെ സമയത്തും പറയേണ്ട മെമ്മറി വേർഡ്സ് അവിടെ ആ റെഫറൻസ് ചെയ്തു ചാർട്ടിലിന്റെ പോലും അതിനുള്ള ഡ്യൂട്ടിയുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. ഈ മെമ്മറി വേർഡ്സ് കാണാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ഫുഡിനുള്ള ടോക്കൺ തരും. ഈവൻ നാം കാശ് കൊടുത്താണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഇത് എന്തിനാ ഇവിടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള രീതിയിൽ ഈ സെമിനാരി സ്റ്റുഡൻസിന് വലിയ മുതിർന്നവരും ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അന്നത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയെങ്കിലും ഇന്ന് പലപ്പോഴും ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രയോജനം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നിർബന്ധത്താലാണോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു കൊറിയൻ പ്രിൻസിപ്പളാണ് ജോൺ ച്യൂങ്, അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് വെറുപ്പോട് കൂടിയാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തിലൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി കണ്ടു. അദ്ദേഹം തന്നെ നടത്തുന്ന സെന്റ് പോൾ സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂർ സെന്റ് തോമസ് ടൗൺ പരിസരത്താണ്. ഈ ക്യാമ്പസ് നമ്മുടെ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും 5 മണിക്ക് എണീറ്റ് 5:30 അവിടെ PT വേണ്ടി പോകണം. ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം വരെ നടന്നവിടെ പോകണം. പിന്നെ
അവിടെ ഒരു മാഷുണ്ട്, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെയുള്ള എക്സർസൈസുകളെല്ലാം 1 മണിക്കൂർ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ചു പോകും. ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എല്ലാവരും വായിച്ചു. ഒരു ആർമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സർസൈസ് കൊടുക്കുന്നത്, അത് ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ഒരു ട്രെയിനിങ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് അതിനെയും എനിക്ക് വളരെ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനത് നോക്കിയത്. എനിക്ക് NCC-യിലൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്തിനാണ് ഈ തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇവിടെ സെമിനാരിയിൽ നൽകുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷേ അത് ആരോഗ്യദായകമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. അപ്പോൾ ഞാൻ നടക്കയാത്രയിലാണ് സെൽഫായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഏകദേശം നേരം കളിക്കാണ് ഓരോ സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സെമിനാരി നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പഠനകാലത്തോ അത് കഠിനമായി തോന്നിയാലും നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തോ അത് ഗുണകരമായി തീരും പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കള് അഭ്യസിപ്പിക്കുമ്പോഴേ കുഞ്ഞുങ്ങള് ശ്രോതാക്കളായ കുഞ്ഞുമക്കള് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അവർക്ക് കഠിനമായി തോന്നിയേക്കാം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വാക്യങ്ങള് ഒരു ദിവസം ഒരു വാക്യം എങ്കിലും മനഃപാഠമായി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി അവരെ അത് ചൊല്ലി നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഏത് ഭാഷയിലുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിലായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തിയാകുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ, അഥവാ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടെയുള്ള ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ വിദ്യാഭിവൃദ്ധിക്കും അത് കാരണമായി തീരും. ഈ വചനം അവരുടെ പാതയ്ക്ക് ദീപമായി അവരോട് കൂടെയിരിക്കും, കാലിന് ദീപമായി പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമായി അതവർക്ക് വെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് അവരെ തിന്മയിൽ നിന്നും ദുർഘടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നേരായ ദിശയിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതയാത്ര തുടരുവാൻ മുഖാന്തരമായി തീരും എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു. നമ്മുടെ ബാല്യവും യൗവനവും ഒക്കെ മായയാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെയൊക്കെ ബാല്യകാലത്തോ അനുഭവിച്ചതായ സാഹചര്യം, ഇപ്പൊ മഴക്കാലമാണ്, ബാല്യകാലത്ത് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഒരുവിധം സാമ്പത്തിക ഉള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ പോലും ഒരു കുട മാതാപിതാക്കൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയാതെ മഴയുടെ സമയത്തോ സ്കൂൾ വിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വാഴയുടെ ഒരു ഇല കുറിച്ച് അത് കൂടുതൽ ഇല്ലെങ്കിൽ 2 പിള്ളേർ ഒരു ഇലയുടെ കീഴിലേക്ക് ഒതുങ്ങി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്ന് ഒരു കുടല്ല 9 കുട വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ മഴ സീസൺ ആവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാനത് ഓർക്കാൻ കാരണം അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ ബാല്യകാലത്ത് ഓർക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ബാല്യകാലം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ബാല്യ കൗമാര യൗവനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട്, അമ്മമാരോട്, സഹോദരിമാരോട് പറയുവാനുള്ളത്, ഈ കുട്ടിക്കാലം നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സോളമൻ ദ വൈസ് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശലോമോൻ പറയുന്നു, ബാല്യവും യൗവനവും മായയത്രേ. വാനിറ്റി വാനിറ്റി എവരിതിങ് ഈസ് വാനിറ്റി. എല്ലാ ആവശ്യവും. അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരിമാരെ വാനിറ്റി വിഭാഗം നോക്കി വരാറുള്ളത്. അത് വാനിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ്. ശരി, അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അർത്ഥം രണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബാല്യത്തിലേക്ക്, കൗമാരത്തിലേക്ക്, യൗവനത്തിലേക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് മടങ്ങി പോകുവാനായിട്ട് പറ്റില്ല. എന്നാൽ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതൃകയുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാര് ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ മുഖാന്തരമായി തീർന്നു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കടന്നു വന്ന മിഷണറിമാരുടെ മഹത്തായ സേവനമാണ്. അവരൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മഹാരാജ്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് അതിൻ്റെതായ കുറവുകൾ നമുക്കറിയാം. ഭാഷ പരിജ്ഞാനമില്ല. എന്തിനെ മിഷണറിമാരാണ് പല ഭാഷകൾക്കും ആവിർഭാവം നൽകിയത്. അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങള് മലയാള ഭാഷ ഉൾപ്പെടെ അനേക ഭാഷകളോ
ആ മിഷണറിമാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അഥവാ സംഭാവനയാണ്. ഇവിടെ സഖി, ശൈശവ വിവാഹം, അതേ തുടങ്ങിയ അനേക അനാചാരങ്ങൾ ഈ മഹാരാജ്യത്തിൽ കൊടികുത്തി വാണിരുന്നപ്പോൾ വില്യം കേറിയെ പോലെയുള്ള, റോബർട്ട് ടി നോബ്രിയെ പോലുള്ള അനേക ദൈവദാസന്മാര് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ കടന്നു വന്നു. അവരുടെ സേവനങ്ങളിലൂടെ ക്രൈസ്തവ സഭ ഈ മഹാരാജ്യത്തിൽ ഉദയം ചെയ്യുവാനും ആ സഭ സമൂഹത്തിൽ വെളിച്ചം പകരുവാനും അന്ധതയെ അകറ്റുവാനും അജ്ഞതയെ അകറ്റുവാനും അനീതിയും നീതിയും എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ബോധം വരുത്തുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ സഭ വളരുവാനിടയായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ആധുനിക സഭയിൽ സഭ അതിന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ? സംശയമുണ്ട്. ആധുനിക സഭയ്ക്ക് സമ്പത്ത് ധാരാളമുണ്ട്, എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൗത്യം അവർ കൈമാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതുപോലെയുള്ള സഭകള് ചെറിയ കൂട്ടമായിരുന്നാലും ദേശത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക, നിങ്ങൾ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും സർവശക്തനായ ദൈവം നന്മ നൽകി മാനിക്കട്ടെ. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്നെ സഭാദിനത്തിന് ക്ഷണിച്ചത്, അത് ഞാൻ വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സഭയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത്. എങ്കിലും ഇവിടെ ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നതും സഭയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ചില വാക്കുകളൊക്കെ ആവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നാലും പുതിയ കേൾവിക്കാരുണ്ട്, മറന്നവരും കാണും. ആരും എന്ന് പറയുന്നത് മറക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ സഭയുടെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ 41-ാം സഭാ വാർഷികം നാം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ 40 വർഷം നമ്മെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ നാം സ്തുതിക്കും. ഇവിടെ നമ്മെ നയിച്ച എല്ലാ പുരോഹിതന്മാർക്കായി നാം ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റണം. അവരുടെ സേവനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വളരുവാൻ, ഉയരുവാൻ, ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വിവിധമായ വികസനങ്ങളും നന്മകളും ദൈവം നൽകി. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവം മാനിക്കട്ടെ. അവരായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലും ചിലരൊക്കെ വിശ്രമ ജീവിതത്തിലാകുന്നുവെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവരോട് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ. സഭ അഥവാ ചേർച്ച്, തിരുസഭ എന്നൊക്കെ പറയാം. എവിടെ ആ വാക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചർച്ച് എന്ന പദം വന്നത്. എക്ലീസിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം, അത് 2 ചെറു പദങ്ങൾ കാലയോ എന്നീ 2 പദങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. കാലയോ വിളിച്ച്, കാലയോ എന്നതുകൊണ്ട് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ്. വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് ദൈവസഭ. അപ്പോൾ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ വിളിയുടെ പിന്നിൽ ഒരു വ്യക്തി വേണം. ആരെങ്കിലും വിളിക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ who called us? ആരാണ് നമ്മെ വിളിച്ചത്? ആരാണ് സഭയുടെ നാഥൻ? എന്താണ് സഭ? സഭയുടെ ദൗത്യം എന്താണ് എന്ന് ഈ 10 മിനിറ്റോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആരാണ് നമ്മെ വിളിച്ചത്? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അത്രേ നമ്മെ വിളിച്ചത്. ഒരുപക്ഷേ ഇവിടെ 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കർത്തദാസന്മാർ അന്ന് ആരംഭിച്ചവൾ ഒരു ടീമായോ വ്യക്തിയായോ നിങ്ങളെ വന്ന് കണ്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വിളിച്ചു. അതിനപ്പുറമായി ഒരു വിളി, ദൈവത്തിന്റെ വിളി അത്രേ. ദൈവമത്രേ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദൈവം വാക്കുമാറാത്തവനാ. മനുഷ്യനാണ് വിളിച്ചാൽ അവന്റെ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിളിയുടെ പ്രയോജനം നിങ്ങളിൽ കാണില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനും വാക്കുമാറാത്തവനും കാലങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാകയാൽ നിങ്ങളുടെ വിളി ഹൃദയപ്പെടുത്തിയത് ആ കർത്താവാകയാൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ വിളിക്കൊത്ത വണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വളരുവാനായിട്ട് കഴിയും. അവൻ
തന്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചവനത്രേ. ഇവിടെ എന്നൊരു പദം കൂടെ അതേ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൂറിയോസ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് കുറിയക്കോൺ എന്ന പദം വന്നത്. കൂറിയോസ് അതുകൊണ്ട് പല ഈ ഓർത്തഡോക്സ് ബിഷപ്പ്മാരുടെ പേരില് കൂറിയോസ് എന്നൊരു പദം കൂടെ ചേർക്കും. അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവിനുള്ളത്, അഥവാ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി അഥവാ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അത് കർത്താവിനുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായി 16:18 പറയുന്നത്, I will build my church. ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. The gates of Hades will not overcome it. അതേ ഞാൻ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞതാണ്, കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. അതേ പത്രോസിനെ അരികിൽ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, Thou art Peter, upon this rock I will build my church. നീ പത്രോസാകുന്നു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. ആ പാറ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന പാറയാണ്, പത്രോസ് എന്ന പാറയല്ല. പിന്നെയോ ക്രിസ്തു എന്ന പാറമേൽ ക്രിസ്തു തന്നെ പണിതിരിക്കുന്നു. അത് ക്രിസ്തുവിനുള്ളത്. പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്ക് ജയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയാത്തവരുടെ സഭയാണ്. പലപ്പോഴും സഭയെ തകർക്കുവാനായിട്ട് പല ശക്തികളും എഴുന്നേൽക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു ശക്തിക്കും സഭയെ തകർക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. പല പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാകും. ഒരിക്കലും 2010 മുതലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾക്കും നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ഒടുവിലായിട്ട് 2014 സെപ്റ്റംബർ 7-ാം തീയതി വീണ്ടും ആരാധന പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ മേലാങ്കോട് സഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടുന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് കിട്ടി. പക്ഷെ അന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതിയത്, അന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ തിരുവോണം, ഓണം എന്ന് കേൾക്കാം. അവിടെ അന്ന് ഹൈന്ദവരുടെ ഒരു ലൊക്കേഷനുള്ള സ്ഥലമാണ്. തിരുവോണത്തിന് എങ്ങനെ ആരാധനയ്ക്ക് ആകെപ്പാടെ ആള് പറഞ്ഞാൽ BJP-കാർ പറയുന്ന അതേ രീതിയിലായിരിക്കും. ഞാൻ വേദനിച്ചു. എന്നാൽ സിയും മറ്റു പോലീസ് ഉന്നത അധികാരികളോട് ആരാധന നടത്താനേ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലനുസരിച്ച് ചില വ്യക്തികളെയൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം മുഖാന്തരം കാണിച്ചു. ഒടുവിൽ ദൈവാരാധനയ്ക്ക് അനുവാദം നടത്താം എന്ന് സി തന്നെ പറഞ്ഞു. സി ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, മറ്റ് വ്യക്തികളെ അതിന്റെ ഈ അച്ഛനൊക്കെ അറിയാമോ, ഷാജി അച്ഛൻ അറിയാം, അവിടുത്തെ BJP-യുടെ ഉന്നതന്മാരായ നേതാക്കളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും. സി എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഫാദറെ, ഐ ഹാവ് എ റിക്വസ്റ്റ്. എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നാളെ ഓണം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഹിയറിംഗിന് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ നാളെ ഓണം പ്രമാണിച്ച് എനിക്ക് വിധമായ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവനുസരിച്ച് അവിടെ ആരാധന പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ ഞാൻ അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വന്ന് കാര്യാദികളൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്തണം. എന്റെ റിക്വസ്റ്റ്, ഓണം പ്രമാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ആകയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച 14-ാം തീയതി ആരാധന നടത്തിയാൽ പോലെ. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ചിലർ പറയില്ലേ, രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും വൈദ്യൻ കൽപ്പിച്ചതോ ഒന്നത്. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞതും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ ദൈവം നടത്തുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ മധ്യയിൽ ആ ടാർപോണിനൊക്കെ കെട്ടി, ടാർപോണൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, നല്ല ഗിരിമരനൊക്കെ പോയി വിവിധ വർഷങ്ങൾ ആരാധന ഇല്ലാതെ പോകുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 13-ാം തീയതിയോടുകൂടി ഈ ആരാധനയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി ഒരു 8 മണി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി. ബാത്റൂമിൽ കുളിച്ച് കയറുന്ന സമയം എങ്ങനെയോ എന്റെ കാൽ കഴുകി. എന്റെ ഇടത് കാല് ക്ലോസറ്റ് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് എങ്ങനെ ചാടി. ആ ക്ലോസറ്റ് തന്നെ പൊട്ടി. എന്റെ പറയുമ്പോൾ വേദന പ്രവാസത്തിലാണ്, ഇപ്പോഴും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഏകദേശം 1.5 ഇഞ്ച് വ്യാസത്തിൽ കീറിപ്പോയി, കാലിന്റെ കുറ്റിയാണ്. പിറ്റേന്ന് ആരാധന, ഈ പാദം ഊന്നിക്കൊണ്ട് ആരാധന നടത്താൻ അത് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയാലും പിറ്റേന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് വല്ലാതെ പറ്റില്ല, എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എന്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കെട്ടി അന്ന് നേരം വെളുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉറങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നാളത്തെ ആരാധന ഇങ്ങനെ ആകും. ബഹുമാനമുള്ള ആംഗസത്തനെയും വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവന്റെ ആരാധനയ്ക്ക്. അദ്ദേഹമാണ് അവിടുത്തെ ഇൻചാർജ് പാസ്റ്റർ. എന്തായിരുന്നാലും ദൈവം പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ച് അന്ന് ഞാൻ ആരാധന നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്
എന്നാൽ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ച കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ വലിയ എന്നല്ല വന്നെങ്കിലും പക്ഷെ ഒരു പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്കും ഒരു അന്ധകാര ശക്തിക്ക് നമ്മെ തകർക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമേ അല്ല. കാരണം സഭ പണിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവാണ്. അവൻ നമ്മെ കാക്കുവാൻ ശക്തനത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. സഭ എന്നാൽ മൂന്ന് കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ടൈറ്റിൽ മാത്രം വായിച്ചു പറഞ്ഞു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്നു സഭ. ആ സഭ ശരീരം വേദനിക്കുവാൻ ശിരസ് കർത്താവാകയാൽ അനുവദിക്കുകയില്ല. ചർച്ച് ഈസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ അതേ ഭംഗിയായി മുന്നേറുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി. നാം അതേ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ നാം കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടി വർഗമാണ്. Church is the bride of Christ. Christ is the bridegroom. ക്രിസ്തു സഭയുടെ മണവാളനത്രേ. അതുകൊണ്ട് മണവാളൻ മണവാട്ടിയെ ചേർക്കുവാനായി കാലതാമസം കൂടാതെ വരും. മണവാട്ടിയുടെ ദൗത്യം മണവാളന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക 10 കന്യകമാര് ഒരുങ്ങിയ ചരിത്രം അതേ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു ഉപമ മത്തായി 27-ലുണ്ട്. അവിടെ 5 പേര് അഡീഷണൽ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഒരുക്കത്തോടുകൂടി മണവാളനെ എതിരേൽക്കുവാൻ തയ്യാറാവുക. മൂന്നാമതായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമത്രേ സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. Church is a congregation of believers. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സഭ പോലും പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ദൈവത്തിനെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നാം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് വിധിക്കാതെ നാം കർത്താവിന്റെ അതേ മകനായി മകളായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറിയോ എന്ന് നാം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത്. ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഇങ്ങനെ അവൾ ഇങ്ങനെ അവൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല അവൻ ശരിയല്ല അവൾ ശരിയല്ല എന്ന് പറയാതെ ഞാൻ യേശുവിന്റെ മകനാണോ മകളാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഉൾക്കൊള്ളുക. ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വാക്ചലിക്കൽ ചർച്ചോപ്പിന്റെ ഇടമല്ല സഭയുടെ 41ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിലൂടെ ഈ ദേശത്തിലെ ജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ, ചില പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ, സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഉത്സവമായി മാറുവാൻ ഈ സഭാവിലെ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ. ഇവിടെ ക്ഷണിച്ച ബഹുമാനമുള്ള അച്ഛനോടും സഭാ കമ്മിറ്റിയോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള നിസ്സീമമായ നന്ദിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ പൂർണ്ണമാക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്தையே அந்தந்த காலங்களிலே உமக்கு சித்தமான ஊழியக்காரர்களை கொண்டு ஆண்டவர் இந்த திருச்சபையை நடத்தி வந்தீர். தயவுக்காக நன்றியோடு போற்றுகிறோம். இந்த திருச்சபையிலே நல்லபடி ஆற்றின முன்னாள் ஊழியக்காரர்களுக்காக சபைக்குழு அங்கத்தினர்களுக்காக நன்றி சொல்கிறோம். இந்த நாளிலும் இந்த திருச்சபையிலே நம்முடைய பணியை செய்து கொண்டிருக்கிற அருமையான ஊழியக்காரருக்காக சபைக்குழு அங்கத்தினர்களுக்காக துதிக்கிறோம், சோதரிக்கிறோம். வல்லமையாய் பயன்படுத்தி வருகிறீரே. தொடர்ந்து உடைய கிருபையினாலே நம்முடைய பிள்ளைகளை இந்த திருச்சபையிலே ஆண்டவர் வல்லமையாய் பயன்படுத்துவீராக. மாத்திரமல்ல, திருச்சபையில் ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக நன்றி சொல்கிறோம். அன்னையே திருச்சபையிலே அங்கத்தினர்களாக இந்த திருச்சபை கடமைகளை செய்து இந்த திருச்சபை மூலமாக வாழ்ந்திருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ஆண்டவர் தொடர்ந்து ஆஸ்வதிப்பீராக. இந்த திருச்சபை இன்னும் பலிகி பெருகட்டும் சுவாமி. இந்த திருச்சபை இன்னும் ஆண்டவரே உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சாட்சி திருச்சபையாக இந்த இடத்திலே எழுப்பி பிரகாசிக்கட்டும் அப்பா. திருச்சபையிலே நடைபெறுகிற கிளை சங்கங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் தம்முடைய பிள்ளைகள் முழுமையாய் பங்கு பெற்று
வழியாக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் தம் செய்கிறார். மிக சிறப்பாக இந்த நல்ல தொழுகையிலே பங்கு பெற்று எங்களை வாழ்த்தி இறையாசி தந்திருக்கிற அருமையான எங்களுடைய பேராயத்தினுடைய சேர்மன் மிஸ்ஸஸ் கமிஷனரி ஐயாவுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆண்டவருடைய மகனை இந்த நாட்களிலே பேராயத்திலே வல்லமையாய் பயன்படுத்தி வருகிறீரே, தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய மகனை பலப்படுத்துவீராக. நல்ல சுகபலன் ஆரோக்கியம் கொடுத்து உங்களுடைய பிரயாணங்களிலே ஆண்டவர் உடனிருந்து வழிநடத்துவீராக. சுவாமி தலைமைத்துவம் பேராயத்திற்கு உடைய ஏரியாவிற்கு திருச்சபைகளுக்கு ஆசீர்வாதமான நல்ல தலைமைத்துவமாய் இருந்து வருவதற்காய் நன்றியோடு போற்றுகிறோம். அருமையான தந்தை பேராயருக்காக நன்றி சொல்கிறோம். நல்ல சுகபலன் ஆரோக்கியம் கொடுத்து ஆண்டவர் மகனை தொடர்ந்து பலப்படுத்தி வழிநடத்துகிறார். அவர்கள் மூலமாக ஆண்டவரே இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபையை தந்திருக்கிற நல்ல தரிசனத்துக்காக நன்றி சொல்றோம். அறியாத மக்கள் மத்தியிலே திருச்சபைகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு திருச்சபைகள் வளர்ந்து தகப்பனே மக்கள் திருச்சபைகள் வழியாக உண்மை கண்டுகொண்டு வசனத்தை அறிந்து கொள்ள செய்கிறார். தேசத்தின் பல பகுதிகளிலே பணியாற்றுகிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களுக்காக நன்றி சொல்கிறோம். ஆண்டவர்களை பலப்படுத்துவீராக. மிக சிறப்பாக என்னுடைய பிரதம பேராயருக்காக நன்றி சொல்கிறோம். அருமையான ஐயாவையும் ஆண்டவர் இந்த நாட்களிலே இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபையை பயன்படுத்தி வருகிறீரே, நன்றியோடு போற்றுகிறோம். ஆண்டு தொடர்ந்து பலப்படுத்துங்க, சுகபலன் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து பயன்படுத்துங்கப்பா. அதாவது ஆண்டவரே முதலாவது துணை பிரதம பேராயரான ஆண்டவரை பேராயர் அம்மாவுக்காக நன்றி சொல்கிறோம். அவர்களையும் ஆண்டு பலப்படுத்துங்கப்பா. கிருபையினாலே தொடர்ந்து வல்லமையாக நான் பயன்படுத்துவீராக. தேசத்தின் பல பகுதிகளுக்கு பயணப்பட்டு செல்கிற போது பயணங்களில் ஆண்டு கிருபை கூட இருக்கிறது. சுவாமி குடும்பங்களை ஆண்டு ஆஸ்வதிப்பீராக. இன்னும் இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபையுடைய பொருளாளர் திருசாமிகளுக்காக ஆண்டவரை நன்றியோடு போற்றுகிறோம். சென்னை பேராயத்திலும் மிஸ்ஸஸ் கம்சரியாக இருந்து ஆண்டவரே கடமைகளை செய்கிற போது பலப்படுத்துங்க, பயன்படுத்துங்க. பிரயாணங்களிலே உடனிருந்து பாதுகாப்பு வழிநடத்துங்க சுவாமி. பேராயத்தினுடைய அட்வைசர் ஐயாவுக்காக சொல்கிறோம். பலப்படுத்துங்கப்பா. நல்ல சுகபலன் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து ஆண்டவர் பேராயத்திலே நல்ல ஆலோசனைகளை தந்து வழிநடத்தக்கூடிய கிருபைகளை கொடுத்து வழிநடத்துவீராக சுவாமி. ஏரியாவுக்குட்பட்ட போதகர்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக. அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஊழியங்களை சிறப்பாக செய்யக்கூடிய விலத்தை ஆண்டவருவீராக. ஒவ்வொரு திருச்சபைகளையும் திருக்கரத்தை காட்டி தத்தம் செய்கிறோம். ஆசீர்வதியை வழிநடத்துவீராக. இயேசுவின் வழியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆசீர்வாதம் യഹോവാ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ. യഹോവാ തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് കൃപയുള്ളവനാക്കുമാറാകട്ടെ. യഹോവാ തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കൃപാ സാന്നിധ്യം സമാധാനം നാം ഏവരോടും ദേശത്തോടും കാലാവസാനം കൂടാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென்.